Hello students, welcome back to biology class. In this session, I am going to speak about the chapter number 7, structural organization in animals. So what is structure? Structure is nothing but different body parts. Organization means arrangement. So in this structural organization, we are going to learn about the arrangement of different body parts of the animals. Okay, so in this picture you can see the cat. So we are going to study the external characters like head, legs as well as tail, etc. And in internal characters we are going to learn about the internal body parts. So in this diagram you can see the arrangement or proper organization of different body parts in the frog. So in this way we are going to learn different aspects. So first we are going to see the introduction. After that, different types of animal tissues in general like epithelial tissues, connective tissue, muscle tissue and neural tissue. And under the organ system, we are going to learn about three important organisms like earthworm, cockroach as well as frog. So this earthworm and cockroach are invertebrates whereas frog is the vertebrates. So here at the beginning we are going to learn about the simple organism like earthworm, under which we are going to see its external characters under morphology, then internal characters under anatomy. These internal characters include body wall, digestive system, blood vascular system, excretory system, nervous system, sensory organs, reproductive system, economic values of earthworm. In the same way, we are going to see the other invertebrate, that is cockroach, under which we are going to repeat the study of morphology and anatomy. So last one is the frog. So frog is more closely related to human beings. So by understanding the simple organisms, we are going to learn about the more complex organism, that is frog. Okay, in the previous classes, you have learned that there are two types of animals. They are unicellular and multicellular. So unicellular organisms, they are very simple and their body is actually made up of only one cell. So this is very easy to study. Here structural organization means just the study of different cell organelles found inside the single cell. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುವ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿನ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, they possess large number of body cells. Okay, first we will see what are the different activities performed by the unicellular organisms. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದನ್ನು ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಡೈಜೆಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್
are carried out by different groups of cells in well organized manner. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ cells which are well organized into different parts. Okay, here you can see the amoeba which is feeding on another organism. It is feeding on its prey. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ we have got different body parts which are made up of large number of cells. They are working in the coordinated fashion. Okay, so the human body is composed of billions of cells to perform various functions. But the body of simple organisms like Hydra, it is made up of different types of cells, but the number of cells in each type can be thousands, not in billions. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಂಟಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾದಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಥೌಸಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬಿಲಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಹೈಡ್ರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಹೈಡ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ let us discuss about the tissue. See, body of the organism is constructed by fundamental or basic units called cells. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನಾಗಿದೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವುದರಿಂದ, ಸೆಲ್ಸಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ with common origin work together for common function. Tissues ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? They are the group of cells with common origin and work together for common function. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 germ layers in the triploblastic organisms. So it is seen in the stage called gastrula. ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರುಲಾ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರುಲಾ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ 3 ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 3 ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ and middle layer is called mesoderm and innermost layer is called endoderm. ಈ 3 ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರೀತೇವೆ, ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮಿಂದಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಇಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್,
ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದರೆ ಮೀಸೋಡರ್ಮಿಂದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು, ಅದೇನು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಏನು ಈ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು, ಔಟರ್ ಲೇಯರಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿನಿಂದಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ muscle tissue, it is originated or derived from the mesoderm. ಮೀಸೋಡರ್ಮಿನ ಸೆಲ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಕಾಮನ್ ಒರಿಜಿನಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಂದ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ a group of similar cells along with intercellular substances perform a special ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ along with these tissues they perform common or the specific function in the body of living organisms. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. Okay, all complex animals consist of only 4 basic types of tissues. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಈ ವಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮದು, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ 4 ವಿಧವಾದ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಂದ. ಬಟ್ ಆ 4 ವಿಧವಾದ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ 4 ಟೈಪಿದ್ದು ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿ ನಂತರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಝೈಗೋಟ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದೆವು, ಅದನ್ನು ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಅದರ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸನ್ನು ದಾಟಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ದೇ ಗೇವ್ ರೈಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. So as I said now, entire body is built by only 4 types of tissues. ಬರೀ 4 ವಿಧವಾದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ. So first tissue is epithelial tissue. Remember, this is the epithelial tissue. And second type is muscle tissue. And third one is neural tissue. And fourth one is the ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇವುಗಳು 4 ವಿಧವಾದ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್? ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದೆ, ಅವುಗಳು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವಾದ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವಾದ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪಿನ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ನಾವು. ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸ್, ಎರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಎರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನ್.
ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಗನ್? ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. But in organs, there are different types of tissues which are arranged in specific proportion. Specific proportion ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಂಬರ್, ಇಷ್ಟೇ ಸೈಜ್, ಆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಟೈಪಿನ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸ್ಟೊಮಕನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೌತ್, ಮೌತ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಈಸೋಫೇಗಸ್, ಸ್ಟೊಮಕ್. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೊಮಕಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧದ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ like stomach, lung, heart as well as kidney. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಕಿಡ್ನೀಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tissues which are organized in specific proportion, in specific pattern to do some function, common function. See here, these are the examples. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕಿಡ್ನಿ, ಇದು ಲಂಗ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್, ಬ್ರೈನ್, ಲಿವರ್ as well as stomach. Okay, now let us see the next level of organization in the animals, that is organ system. Remember, the next level of organization is nothing but organ system. What is organ system? Organ system is nothing but two or more organs performing a common function by their physical or chemical interaction. So here, just like your tissues and organs, organ system is group of organs. Remember, here esophagus is one organ, stomach is another organ, next intestine, small intestine is one more, large intestine is next organ, rectum is one more, and it finally opens into the anus. So this is the alimentary canal or the digestive system. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಲಿವರನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಟೊಮಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಸೋಫೇಗಸ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ರೆಕ್ಟಮ್, ಲಿವರ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Digestive system. So all of you must remember that organ system is nothing but group of organs which perform common function or the specific function by its physical or chemical interaction. So physical ಮತ್ತೆ chemical interaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? See here, this is the physical interaction. Esophagus is connected physically to the stomach. Stomach is physically connected to the intestine. Intestine is physically connected to the rectum. ಸೊ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವುಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್.
there will be chemical interaction. Physical connection ಇಂದ ಏನು ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎನದರ್, ಐದರ್ ಬೈ physical means or by the chemical means. So now I am going to give you some examples like digestive system, respiratory system, circulatory system, urinogenital system, lymphatic system. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಉಸಿರಾಟ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಏನು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ LCD ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಸ್ಕ್, ಬೆಂಚ್, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಜಾರ್ಡ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಚನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡೆಸ್ಕನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಟೇಬಲನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಅದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಎದುರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್, ಅದರ ನಂತರ ಬೆಂಚ್, ಡೆಸ್ಕ್, ಬೆಂಚ್, ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂಥ ಕಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ಯಾನನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ systems, organ systems. So in the body of organisms we can see cells, tissues,
ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ. ಸಣ್ಣ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅವುಗಳು ಹೆಪ್ಪಸಾಡಾಗಿ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಟಿಶ್ಯೂಗಳು, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವರು ಏನು ಪೊಲೀಸ್, ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪೊಲೀಸರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವರ ವರ್ಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕುಕ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, there is division of labor and there is more efficiency in the work as well as ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ of the organism is survival of the body as a whole. ಕೈಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಲೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಬದುಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗುತ್ತೇವೆ. The structure of the cells vary according to their function. ಸೊ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವೇರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ಅವುಗಳದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಸಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಈಗ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಐ ಆರ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, the structure of respiratory system is meant for its function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೋದು, ನಾನು ಡಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ, ಇದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಇದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, muscular tissue,
and neural tissues. ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? they have modified according to their functions. Epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and neural tissues are the 4 different types of tissues, mainly based on difference between these cells. Difference in the structure of these cells are meant for their functions. So ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸಿನ ಟಿಶ್ಯೂಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸಿ, ಎಪಿಥೀಲಿಯಾ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. See here, they actually face either body fluids or the outside environment. ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆದರೆ ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ಕವರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ದೇ ಕವರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಲಮ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸೀಲಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕೂಡ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು. ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ ಏನುಂಟು, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ, ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲೈನಿಂಗ್. ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೋಡೆಯ ಹಾಗೆ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕವರಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆದರೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇ ಐದರ್ ಫೇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕಿನ್ ಹೊರಗಿನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಿನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ in peritoneum or in the buccal cavity, they are facing the internal body parts, but skin is facing outside. Internal body cavity ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ buccal cavity, if you see, it is filled with the saliva. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲೈವಾ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ಸ್ಕಿನ್ ಹೊರಗಿನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. Thus they provide covering or lining of some parts of the body. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಅದರದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. If you observe these epithelial cells are very compactly, closely packed
ಲೀವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಬರೀ ಕಡಿಮೆ, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಸೆಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗವನ್ನು ಅವುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದೇ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೇಯರಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ತುಂಬ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ categorized into different types. Simple epithelium and compound epithelium. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ನ ಲೇಯರ್, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ, ಲೇಯರ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಸ್. 1 2 3 4 5 ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮೇ ಆಗಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ membrane. Okay, now let us study about the simple epithelium. Okay, simple epithelium ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಲೈನ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್, ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಕಂಡುಬರುವುದೆಲ್ಲಿ? ದೇಹದ ಒಳಗೆ, ದೇಹದ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವುಗಳು ದೇಹದ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ದೇಹದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಲಿವರಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೊರಗೆ? ಲಿವರಿಂದ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸನ್ನು ಅದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ epithelium. So remember, simple epithelium is made up of single layer of cells and they form protective coverings of different tubes, cavities as well as ducts. So compound epithelium is made up of 2 or more cell layers and has got protective function. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ತುಂಬ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಉಂಟಂತ ಎಣಿಸಿ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ
ಅದು ಕಟ್ಟಾದರೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದೇಹದೊಳಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಬೇಗ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬೋದು ದೇಹಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಫ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿನ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಲೇಯರ್ಸಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು this simple epithelium is divided into different other types. So we are going to see different types of simple epithelium. Epithelium annu simple compound anta divide madidre aa simple in under we have got different other types like squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium. Idu three major types of simple epithelium which are actually further categorized. further ಅಲ್ಲ, ಇದರದ್ದೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ciliated epithelium and glandular epithelium. Remember, there are only three basic types of simple epithelium. But ciliated and glandular epithelia are either modification of cuboidal epithelium or modification of columnar epithelium. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಟೈಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ this classification is done based on the structural modification of the cells. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುವುದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. Okay, first we will see the first type of epithelium. It is squamous epithelium. First type is the squamous epithelium. See, squamous epithelium is made up of a single thin layer. It is made up of single thin layer. ಹೀಗೆ single thin layer ಇಂದಾಗಿರ್ತದೆ. It is made up of flat cells. Remember, if you see them from the sides, they appear like this. They are very flat, thin as well as ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ thin ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇಯರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೀಗಿದ್ರೆ another one will be like this, one more will be like this. So their boundary are not regular, instead they are irregular. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. And these epithelial tissues are found in the walls of the blood vessels and air sacs of the lungs. They are found in the walls of the blood vessels and air sacs of the lungs. Their function is formation of diffusion boundary. So their function is formation of diffusion boundary. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is actually squamous epithelium. As I said now, you can make out it is very flat. And you can see the irregular boundary also. ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಈ zigzag ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, irregular boundary. And they look like pavement. ಪೇವ್ಮೆಂಟಿನಾಗೆ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಆ ಟೈಲ್ಸಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವುಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಬೇಸ್ಮೆಂಟಿನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಸುಟೇಬಲ್, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ they move from their higher concentration to the lower concentration. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ದ ಸೆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಥಿನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಥಿಕ್. ತುಂಬ ಅಗಲ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನೀವು ಎಣಿಸಿ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಆನ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಕರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಥಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ತಿನ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಅದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉದ್ದ ಹೀಗಿರ್ತದಲ್ವ ರಕ್ತನಾಳ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲಿನ ವಾಲ್ ಏನುಂಟು ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು, ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ನ ವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಲೈನಿಂಗ್. ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯನ್ನು ಅವುಗಳು ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚರಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ರಕ್ತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಇದರ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥಿನ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಗಳು, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ, ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್. ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲಂಗ್ಸ್, 2 ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಲಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೀಗೆ, ಇದರ ಒಳಗೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಂತ. ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆರ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏರ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್, ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇದರೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತದೆ, ಏರ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್. ಈ ಏರ್ ಪಾಕೆಟಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎರೌಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೇಪ್ಸಿನ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸಿನ ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದರ ಸುತ್ತ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದರ ಸುತ್ತ ಏನಿರ್ತದೆ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಈ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಲಂಗ್ಸಿನ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಈ
ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಿನ ಥ್ರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ under the epithelial tissue. It is also one of the type under simple epithelium. Simple epithelium ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕದು ಒಂದು ಲೇಯರ್. Irrespective of the type of epithelium, it may be squamous epithelium or cuboidal epithelium or any other type under the simple epithelium, they are made up of ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್. ಇದರ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಿನ ಶೇಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವಿದನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಶೇಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸಿನ ಹಾಗೆ. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು, ಅದರ ಡಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸಲೈವಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಲೈವಾ? ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ. ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಕ್ಟಿನ ಮೂಲಕವೇ ಅವುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಕ್ಟಿನ ಒಳಗಿನ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಗೋಡೆ, ವಾಲ್, ಅದು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕಿಡ್ನೀಸ್, ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವುದೆಲ್ಲಿ? ರಕ್ತ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂರಿನ್ ರೆಡಿ ಆಗುವುದೆಲ್ಲಿ? ಈ ಕಿಡ್ನೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಿಡ್ನಿಯ ಒಳಗೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂರಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನಿನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಹೆನ್ಲೆಸ್ ಲೂಪ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೆನ್ಲೆಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದರ ನಂತರ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. It is located in the ducts and glands as well as nephrons of the kidneys, especially in the region of proximal convoluted tubules. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ. ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ. ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಇರ್ತದೆ. ವಿಲ್ಲೈ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಿಂಗರಿನ ಹಾಗಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೈನ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ your kidney nephrons. Okay. So this is the diagram of cuboidal epithelial cells. You can see here they are forming the single layer and cells are cube like, large nucleus is seen, then basement membrane. So next one, columnar epithelium. Columnar epithelium, as the name suggests, it is columnar or tall pillar like, ಕಂಬದ ಹಾಗೆ ಎತ್ತರ ಇರುವಂಥ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅದು. ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಬೇಸಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಉಳಿದದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು? ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ. ಅದೇ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದೇ ಮೇ ಬೇರ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಹಿಯರ್, ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರದ ಟಾಲ್ ಸೆಲ್ಸಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಇರುವಂಥ ಟಾಲ್ ಸೆಲ್ಸಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? They are found in the lining of stomach and intestine. Remember, in alimentary canal, ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಮತ್ತು ಜಠರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರ ಒಳಗೆ ದೀಸ್ ಟಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್. ಈ ಥರ ವಾಲಿನ ಲೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ cells with microvilli found in the intestine, they help in secretion and absorption. Remember, secretion and absorption. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆದದ್ದು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಜಾಗ. ಆದರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೆನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದೆಮ್, ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್, its main function is secretion as well as absorption. ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is the picture of columnar epithelium. You can see here, these are modified glandular cells in between. ಇದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಕ್ರಿಷನಿಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಪೆಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 3 ಟೈಪ್ ಇದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ: ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇನ್ನೂ 2 ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ಥರದ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಎಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಾ ಬೇರ್, if this is columnar or cuboidal epithelium, bear cilia, ಸಣ್ಣ fine hair like structures. What is the function of this cilia? Movement.
In other animals like ciliates, paramecium, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು, ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೋಕೋಮೋಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಎನಿಮಲ್ಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಮಿಸಿಯಮ್ ಅದರ ಬಾಡಿಯ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾರ್ಸ್. ಈ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಪ್ಯಾರಾಮಿಸಿಯಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಯಾ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸಿಲಿಯಾ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಅವುಗಳು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ದೆ ಬೀಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಚಾಕನ್ನು ಆಚೆ ದೂಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ by beating of the cilia they may move particles or mucus in the specific direction over the epithelium. ಒಂದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಹೀಗೆ ದೂಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೂಡ್ತದೆ. ಈ ಸಿಲಿಯಾದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಿಂದಾಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 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 ಅವುಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಲೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ, ವ್ಯಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹಾಲೋ ಟೊಳ್ಳು ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಟ್ಯೂಬಿನ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದು, ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಗಾಳಿ ಹೋಗುವಂಥ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾದ ನಂತರ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ರಾಂಕಸ್. ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ಈ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮಿನ ಲೈನಿಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಾ ದೇ ಬೇರ್ ಸಿಲಿಯಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲ್ಯಾಡನ್, dust particles or any other disease causing pathogens, they suddenly thrown out of the respiratory system. ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತು ಅಂತ ಉಗುಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ these ciliated epithelia are pushing them, making them to move in the upper direction. So remember, they move mucus or dust particles in the forward direction ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಓವರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ದ್ಯಾಟ್ ಎಗ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಯುಟೆರಸ್. ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಯುಟೆರಸ್ಸಿಗೆ, ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ, ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯುಟೆರಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. It is called a fallopian tube. This fallopian tube receives the egg. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯುಟೇರಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತದೆ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಮಗು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಾ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವುಗಳು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವುಗಳು. So they, by beating action of this cilia, egg will move in the forward direction and reach this particular site. Remember, these are the two sites where we can see the ciliated epithelium.
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is the diagram of ciliated epithelium. See, this is your lungs, these are the windpipes, trachea, these two are bronchi, small divisions are the bronchioles. Next is glandular epithelium. Remember, this is another modification of either cuboidal epithelium or the columnar epithelium. See, what is gland? Gland is the structure which secretes some substances. Example, your salivary gland or sweat gland or lacrimal glands in the eye or seminal gland in the ears. So, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರದ್ದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದೊಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಸೀನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. See, these are the cells. They produce and release their components into this cavity. ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. There are different types of glands. ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ glands. Unicellular glands, and second type is the multicellular glands. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್, ಮಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ based on the number of cells. This classification is based on the number of cells. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಉಂಟಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಉಂಟಾ? ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು. In your digestive system, these goblet cells are unicellular glands. Single cell perform the function of secretion. Goblet cells andre they secrete mucus. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, mucus is very important component of your digestive system, especially in your stomach. ಸ್ಟೊಮಕಲ್ಲಿ ಏನು HCl ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೊಮಕನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. HCl ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೊರೋಸಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕಿನ ವಾಲನ್ನೇ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್, ದೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲ್ಯೂಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಈ ಸೆಲ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದರ ಹೆಸರೇನು? ದೇ ಆರ್ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. They are the goblet cells. Next one, multicellular gland. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು, ಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಲೈವ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ
ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಸೆಕ್ರೀಷನನ್ನು ಸಲೈವಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ large number of cells. That's why it is known as multicellular gland. Okay, this is the diagram of lining of your stomach or intestine with specialized cells in between. These cells are called goblet cells. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ, ಕಾಲಮ್ನರ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಳಗಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮ್ಯೂಕಸನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ವ, ಇದು ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಿವಿಯ ಹತ್ರ. ಆ ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Again, let us see the different other types of glands. On the basis of the mode of pouring of their secretions, there are two types of glands. Remember, in first category of glands, we have seen unicellular and multicellular, but their classification is based on the number of cells present in them. ಒಂದಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಅಂತ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವೇ ಬೇರೆ. ಅದೇ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ 2 ಟೈಪ್ಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೋರಿಂಗ್ ದೇಯರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಸುರಿಯೋದು, ಈ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಇದರ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೋರಿಂಗ್, ಈ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಒಂದು ಡಕ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್, ಸಲೈವಾ, ಇಯರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಯಿಲ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲೈವ, ಎಂಜಲು, ಇಯರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಜೀರ್ಣದ ಕಿಣ್ವಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪೊಸೆಸ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. Endocrine glands, they are glands without duct. Endocrine glands are without ducts. ಅವುಗಳು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಪೋರ್ ದೇಯರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಟು ದೇಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ದೇಹದೊಳಗಿರುವುದು, ದೇಹದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಫ್ರಾಮ್ ದೀಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದು ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ
ಬ್ಲಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು? ಅದು ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಡಕ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಕ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ತೆಗೆದು ಸೆಕ್ರೀಷನನ್ನು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ರಕ್ತ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದೇಯರ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ದೇ ಪೋರ್ ದೇಯರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಟು ದೇಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ so that they are carried to different parts of the body by the blood vascular system itself. So ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದೇ ಡೂ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ದೂರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯಿಂದ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದು ಏನು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಓವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, so by this we have completed the types of glands. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಯರ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ರಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಯರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೆರಿಮಿನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಸೆಕ್ರಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಏನು ಸೆಕ್ರಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್. ಇದು ಕೂಡ ಏನು, ಇದು ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್. ಇದು ಸ್ಕಿನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಹೆಟಿರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಹ ಉಂಟು, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಹ ಉಂಟು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಈಸ್ ಹೆಟಿರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಿನೈ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪೋರ್ಷನ್ ಡೈಜೆಷನಿಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ದೋಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಯುವರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಶುಗರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಶುಗರ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಬರೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ not properly secreted by the that ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ಆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕ್ರಿಟ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಕ್ರಿಟ್ ಆಗದೆ ಶುಗರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಹೆಟಿರೋಕ್ರೈನ್, ಎರಡು ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಲೊಕೇಶನ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಉಂಟು, ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೈಮಸ್ ಅಂತ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಓವರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ದೆನ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. Okay, so by this we have finished simple epithelium. Under simple epithelium there were 5 types like squamous epithelium, cuboidal epithelium, and one more type was columnar epithelium. Matte modifications eradu type, ciliated epithelium and glandular epithelium. So in glandular epithelium there were 2 types like unicellular gland, multicellular glands. Based on the number of cells
and other types were endocrine and exocrine. These categories were mainly based on the nature of pouring their secretions, region where they pour their secretions. One is duct, gland with the duct, and another type is gland without duct. Okay, now let me speak about the compound epithelium. So compound epithelium andre ಏನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, they are made up of more than one layer of cells, that's why it is multi layered, ತುಂಬ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಬಾಡಿಯ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮಿನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಕ್ರಿಟರಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೀಷನ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು? ಮೇನ್ಲಿ ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಮತ್ತು ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮಿಗೆ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಮತ್ತು ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಿನ ರೋಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆರ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅವುಗಳದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅದರ ಕೆಲಸ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಒಂದು 5-6 ಲೇಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು. ಮತ್ತು ಇದರ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಟು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆರಾಟಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತಾಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಲೇಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರಿಪೇರ್ಡ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಲೇಯರ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಲೇಯರ್, ಅದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದು ಈಗ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. 5 ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಹೋದರೆ 4 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ನ್ಯೂ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೊಸ್ತು ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಮೈಟೋಸಿಸಿಂದ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವುಗಳು. ದೇ ಕವರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಕವರ್ ದ ಡ್ರೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ, ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೆಚ್ಚು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಇದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಆದ್ರಿಂದ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೌಂಟ್ ದ ಬಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಬಾಯನ್ನು, ಜಸ್ಟ್ ನೀವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಅಥವಾ ವುಡನ್ ಪೀಸಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಟೂತ್ ಪ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬಾಯಿಂದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈನ್ ಹಾಕಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನ ಅಂಡರ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೂಸ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್
ಈ ಬಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಗಾಯ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವುದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಎಣಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಡ್ರೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಉಸಿರಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಕಾಮನ್ ಜಾಗ. ಉಸಿರಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸಿಗೆ, ತಿಂದ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಈಸೋಫೇಗಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Next, inner lining of the ducts of salivary glands. Other than your skin, buccal cavity, it is also found in the ducts of the salivary gland. Salivary gland alli alla, gland ina duct alli irtade. Adhe riti pancreatic duct, we have seen that pancreas now in the previous slide. Idu nodi, idu pancreas. Idra duct illinda secretion intestine ಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಡಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು this type of compound epithelium is seen. So I will summarize this. Compound epithelium is made up of more than one layer of cells, or it is called multi-layered, and it has got less role in the secretion and absorption, but their main role is protection. How they give protection? They give protection to the body surface or to the inner parts of the body. They give protection against chemicals and mechanical injury. ಈ ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ they cover dry surface like skin or moist surface like buccal cavity, and also some of the ducts like salivary ducts and pancreatic ducts, and found even in the pharyngeal region. So these are different layers of the compound epithelium. See, this is the basal layer which is having more regeneration power or divide by mitosis. Division ಆಗಿ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗಾಯ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಆದ ಗಾಯ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂನ ಬೇಸಲ್ ಲೇಯರ್ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಪಿಥೀಲಿಯಂನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ, ವೆನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ದೇ ಲೈ adjacent to each other, they lie very close to each other. It may be epithelial tissue or any other types of tissues. ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಎರಡು ಟಿಶ್ಯೂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್, adjacent cells, there will be a point of contact or a region of contact between them. So in this region of contact, there are some intercellular substances. In between two cells, intercellular, in between two cells, there will be some substances and components. Okay? In nearly all animal cells, specialized junctions, these are called junctions, specialized junctions provide both structural and functional link between its individual cells. So what are these structures which provide functional and structural links between them? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದು ಏನು ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಮೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ adjacent ಸೆಲ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ದೇ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್.
ಸೊ ಅವುಗಳು ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾವುದೋ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ಬೋದು ಅವುಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಇದೊಂದು ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದರ ಎರಡು ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of cell junctions which are found in the epithelium and other tissues. They are called tight junctions, adhering junctions and gap junctions. Remember, cell junctions are of 3 types, namely tight junction, adhering junctions, gap junctions. Tight means what? They are tightly associated. Adhering means they are cementing or gluing onto each other. Adhering ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋದು. Gap junctions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? They are leaving some space. These junctions are leaving some space. Okay, let us see what is a tight junction. These tight junctions, they help to stop substances from leaking across the tissue. ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ದ ಲಿಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟರ್ ಲೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ these tight junctions are not present between the cells. So there may be leaking across the tissues. Cell tissue leak ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಯ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ adhering junctions ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು adhering junctions ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಸಿಮೆಂಟ್ 2 neighboring cells together. So all these cells must be kept intact in their respective positions. ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಹ್ಯಾರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಂಟಿಸುವಂಥ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ಲೂ ಮಾಡುವಂಥ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ to keep neighboring cells together. Okay, third one is gap junction. As the name suggests, gap is the space. So these small gaps or the space are left between 2 cells. ಸಣ್ಣ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ನೀವು ಪಕ್ಕದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions and small molecules and sometimes bigger molecules. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕ್ರೇಷನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವುಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ for the different functions. They communicate with one another. Without communication, no action can be performed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆ ಸೆಲ್ಸಿಂದ. ಎಡ್ಹ್ಯಾರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎರಡು ಸೆಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾನಲ್, ಸಣ್ಣ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಚಾನಲ್, ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಡ್ಹ್ಯಾರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್.
ಥ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಹ್ಯಾರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್. So this is about the different types of junctions. Okay, by this we have completed the first part of your structural organization in animals, that is introduction as well as different types of epithelial tissues and cell junctions. Thank you.